تغلظ فني غذي نتهنى يلا خرط استعفى تغلط ذي الحسن تغلظ فني غذي نتهنى نك مازالو الواغ ذا الطنيم يذيب وين سي الطور زقيع عسى مجد السلاغ صمغيقي معك ميدع بين سي الطور سقيع عسى مجد السلاغ صمغيقي معك ميدع أتينو قبل المرثان أميس ثم ذا الهنا استوى غيثك من زوزان هذا من دودي النقمان مجروح سيدي كسيا أم يتسدق من الطاول زينة يبضو تسونا العقد انتي ستلوفا زينة يبضو تسونا العقد انتي ستلوفا في طيمة شذي قبران في لما غدر المدن عطاني وكميس الشر عتصدرو يذمم مذفل التجميد يشرح القفلاس الحمالة وتجيض النصر الذم تسخن زر العقل في الامور يتسالي واس ثبورث الهنا متدرجل الزيني ما تسمندل ثبورث الهنا متدرجل الزيني ما تسمندل لمرا منك كانت السدرغل عطاسي دق غفلاس بيني أثني سمير غفثو ويتيم أكمي انتظر الطاني
يحيو زارنا تصاريو أذي غمض قد قوليم خسك يصفض الأطريو أدم ليلو ذا روحيو خسك يمحل الأطريو أدم ليلو ذا روحيو وريركر ذي غزانيو يتراجو كما ديال السواسيل سادي وظلمي جال دوايا للذنب مقابل ما نطفى بريد ربي فاللي هذيك فند تمثال مثل ما الذيب ذو شوال أذمي السعر قلوهي الحمل وثجي ثمان تسنف الضساقوني المحال الحمل وثجي ثمان تسنف الضساقوني المحال هذا مدن شذثي مسحصال هتعفسر في رجين هيشب البحر ويلو هيشب البحر ويلو هيا اللي سترجو نبالة ودحل الليل لا عيوب ذيك سنة عمو عيقوم مغاثن محو عيوق يغثن فغني هسوى رب ما رحكو هاي سوى رب ما رحكو هي مراد حلو هيا ذرغي وعذا وتسفيم أين يكون الزاي زايغ يتصيد الفوارس قرني يدثندم قرن تزمي مانيس أين يكون الزاي زايغ يتصيد الفوارس قرني يدثندم قرن تزمي مانيس ذكوري سمي ذي طلقم المحنى ذكوري سمي ذي طلق ضمينا نضبض الحديس وذني موت السمح صغني ثنام دي جابني غفيس بريد وردو غالق الجرح ويسب ذا قديم ديسوس ياثر من زغد ندسي وللثمر ثيم
ذا قديم ديسواس يعثرني مزغ من دسي والثمور ثيم تدر ثم شعت تقبل المحنا تدر ثم شعت تقبل ضمشر الثناقل ثمين نكشك غور ذي دل سافضك نمصفض الخذيمين قصغيش تالغي مال الميزان غورم فكي غلا ذميك مغصي وما ذكات سيم قصغيش تالا إمال الميزان غورم فكي غلا هذمك مغصي وما ذكات سيم ولاد يمك نيغي لما المحنا ولاد يمك نيغي لغني سابك نلزم غير وشرف من قلب يدي ذي وسيرم ويناكم يغنى زكا ذني وعمل تبان ديس ميد الدق صغصي ثنافان الدفض الخيق ذا موانس ويناكم يغنى زكا ذني وعمل تبان ديس مدو صغصي ثلاثة مدفض الخيق ذا موانس استقسين وين مضران المحنا استقسين وين مضران مد جود صبر غرس نككل جرب غسان شكو ثايك مدي السايس قلان ذقي زرة تروض الطلع من داماد يغلي ثبور ثميت ستل ديض تتسوض مغلب النغل خالي قلان ذقي زرة تروض الطلع من داماد يغلي ثبو ثميت ستل ديض تتسوض مغلب النغل خالي تسمر عني ستت زخم يا المحنا تسمر عني ستت زخم ضمتي قشم والذروري أشفلق أتي تسهم وضبريد ومدي تبان ساني
ذ كمي يكسرن السرار ذ كما يغنصيب خاصة ضار ذي العيب يضال تزقض قريب يزوزني الحال يستقساد الشيب صفض سقوال يرز هريب غريب وسحسي فرد خص يمغن بسول هيا ذا القرايا دوني الذلاكول انت فين بنصدق سانا غدينو مقرغالا لهلاكي ويغول سخن مورد سايسالا لهلاكو يصدور شقاني مدن من سفراش غرام السنك كان يجحل فان دقنة مرام شقاني مدن من سفراش غرام السنك كان يجحل فان دقنة مرام اي غور يزمان ادي غسدي الرضا سيدي ذي ويرغى نهر دم يرغى وسحسي فرد خص يمغن بسول هيا ذا القرايا دوني الذلاكول انت فين بنصدق سانا غدينو مقرغالا لهلاكي ويضول سخي المورد سلسالا لهلاكو يصول غرغر ميقرك ذي السهري وندني ظني ضاش سيسم السذيالي الشفري وديه وراش غرغر ميقرك ذي السهري وندني ظني ضاش سيسم السذيالي الشفري وديه وراش رصنت ذي مغريوة الشوام يتشراش تنفقي ثمزي واهورا ونبولاش حسي فرد خص يمغن بسول هيا ذا القرايا دوني تذلاكول انت فين بنصدق سانا غدينو مقرغالا لهلاكي ويغول سخي المورد سايسالا لهلاكو يصدور
نوغ حمل غزيش غلظ سقبع غلبغيم ولو سلحيري السرح غيت واشروي زوين نوغ حمل غزيش غلظ سقبع غلبغيم ولو سلحيري السرح غيت واشروي زوين غفث مغرض سقر مجغث مزين إيميك مكسبة هندام ورذلي تحسي فرام خصي مغم بسور هيد القرايا دوني ذلكور انت فين درس ذا القسان غدين ومقرغان هلاكي ويضر سخي المور تسيسان هلاك ويصدر النوفيلي سهل حزن ناس نشفو الطاس ويدور ندر نور غاث النوعوم ادنر النوفيلي سهل حزن ناس نشفو الطاس ويدور ندر نور غاث النوعوم اغد زر النجار تفسخ دعو الزوم زيغ مازال نير عودي ثدو منزور تحسي فرام خصي مغم بسور هيا القرايا دوني ذلكور انت فيه ندرس دقسان غدين ومقرغارا الهلاكي ويضول سخي المور تسيسارا الهلاك وريصدور ورث وهمام هتشوكام انسى كم دكاتي ثاما هتسافر الظلم ماكني طفوف وسالم حناما المحبة وكنت ذقراب سكر وهيم يستسمس ذاب ثكة ذي المسند صضيلا تجي ضولي ويسلقاف شمس هيض ذوي تحمله في العوض يسم القاف متعيض الجسر تضقاب كل والملك توبي سلياف جمع السايف يدفن الالام الحق يجرب خولاف وريلي دي ونادي زمام الحق يجرب خولاف وريلي دي ونادي زمام
أنسقومي زاد نجي أسيفاس تنجي غمورم حمال راني غليم أدي غوم هنا سيرم وريت سكشد جمديرني مشبح ما تسيق الشم مكني وش مدي طمزي وكمي تساغ حدي ميتسن مكني وش مدي طمزي وكمي تساغ حدي ميتسن سرقيت النوغالم كل يضان رزوق فلم جرول اللي مرا لعبم هذا نسخر بغل منام بتجرب ضيناك وجرب غدا بقي غير سلام وكم يغنى ردس في الثاء وكم دير ذي 7 أيام وكم يغنى ردس في الثاء وكم دير ذي 7 أيام وكم يغنى ردس في الثاء وكم دير ذي 7 أيام وكم يغنى ردس في الثاء وكم دير ذي 7 Allez, monsieur frère à toi, Hussein. Bonsoir Hussein. Bon, ici au Canada, c'est l'après-midi. Il fait très bon. Il fait très bon. Ce matin, il a fait moins 7, ensuite moins 5. Là maintenant, il fait moins 1. Sans vent, il y a une légère brise qui rend le temps, si je peux dire, chaud. Donc ça c'est juste pour éviter des grippes, des rhumes, etc. Bien sûr, Hussein, j'ai envie de changer d'air au lieu de faire de te dire ces mots à toi, Hussein, de chez moi. Je préfère le faire de la nature canadienne, Bon, probablement que je vais bouger un petit peu. Bon, probablement, hein. Je sais. Bon, je m'excuse, je vais parler en français, intégralement en français, parce qu'il y a des amis français, il y a des amis algériens qui ne comprennent pas le kabyle. Donc, moi, j'ai envie de les associer à cette joie de m'adresser à toi, même si tu es dans un autre monde, Hussein. Hussein, nous sommes le 10 décembre 2022. Je suis en Ontario. Nous sommes le 10 décembre 2022, je suis en Ontario. Le 23 décembre prochain sera la commémoration de ton rappel par Dieu, par Subhanahu. J'espère que je suis convaincu qu'il te mettra parmi les bons, parmi les généreux de son humanité. Mais je suis sûr aussi à Hussein, qu'il y aura à côté de toi des personnes que j'aime beaucoup. Bien sûr, je te vois me dire arrête de me parler comme ça, je te vois me dire ça, je te vois me demander quelles sont mes intentions pour 2023, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Je te dirai simplement qu'elle sera intense. Il est hors de question que j'arrête
ce que je pense être bon pour notre patrie, pour notre nation. Je te dirais aussi que s'il y a un burn-in à l'intérieur, je le vis. Le burn-in à l'intérieur, je le vis. J'ai peur du burn-out et de mon incapacité à le surmonter. J'ai vraiment peur d'un burn-out. Je suis un peu fatigué, je te le dis à Hussein. Je te le dis à Hussein. Hussein, je pense que tu as remarqué qu'à côté de moi, du côté droit ou du côté gauche, il manque une personne. Une personne, probablement, la personne que probablement j'aime. Différemment des autres. Ou une personne que je pense aimer, différemment des autres aussi. Mais il y a des personnes aussi qui me manquent à Hussein. Puis sont en Algérie, la Bouchlil, comme Yima, ma mère à Hussein. J'ai été enterré à côté de ta mère. Comme ma mère, comme mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes cousins, tous. Donc, Hussein Al-Segui, ce jour à Hussein, on va essayer de... que du bon, hein, on va faire un peu dans la décontraction à Hussein. Donc, probablement que j'ajouterai quelque chose vers le 15-16 décembre, probablement. Mais ça m'étonnerait pas, parce que je préférerais plutôt garder ça naturel à Hussein. Donc 2023 sera très très intense. Ah, tu me diras pourquoi Darren, pourquoi ça sera très intense, parce que ces 2 dernières semaines, j'ai reçu une bonne salve, via l'information officielle, une bonne salve. La salve était bonne, il y avait pas mal, de tirs. Certains tirs étaient faits par des idiots et d'autres par des crétins. Donc, on va laisser passer ça, non? On va pas, il est hors de question de réagir à ce genre. Bon, aussi. Par quoi vais-je commencer? Bon, j'ai commencé par la personne qui devait être ici, ou ici, ou ici. Mais elle est là. Aussi, j'ai lu beaucoup. Hop, je commence à monter un peu. Hussein, j'ai commencé à lire des livres très jeunes, vraiment très jeunes. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire des livres très sérieux, à peine adolescent, à 15 ans, 16 ans. J'avais déjà lu André Gander Frank, Giovanni Hariri, Samir Amin. Et j'ai lu des livres dans lesquels tu as été cité. Donc je suis marqué par ça. Je suis marqué par ces lectures d'adolescence. Est-ce que j'étais impressionné par les écrits dans lesquels tu as été cité ou tu étais concerné? Pas du tout. Mais ils sont là. Ils sont là comme une nuisance. Une nuisance. Ils sont là comme une nuisance. Bref, bon. Sinon, avant 1989, je n'ai jamais entendu parler de toi. Presque.
jamais entendu parler de toi, excepté dans les lectures. À peine ai-je entendu de toi, de la réunion, la rencontre de Londres. À peine ai-je entendu parler de toi avec Alim Sili. À peine, hein, vraiment à peine. Mais j'étais un bon lecteur pour mon âge. Donc en 1989, Houssine, quand tu es rentré en Algérie, j'allais au travail. J'allais au travail à Place aux Dames, à Alger Centre. Tandis qu'il y avait foule qui t'attendait à l'aéroport, qui voulait t'accueillir à l'aéroport. Je me suis dit que j'étais probablement anormal, puisqu'il y a foule qui attend cet homme, alors que moi j'étais quasiment pas dans l'indifférence, pas du tout dans l'indifférence. J'étais dans une certaine forme d'ambivalence. Parce que je me disais, s'il y a autant de personnes qui attendent cet homme, c'est que cet homme mérite cet honneur, mérite cet accueil, mérite cette joie. C'est resté comme ça dans ma tête, dans mon cœur, Houssine, c'est resté comme ça. Ensuite sont venues les manifestations à lesquelles tu avais appelé. Houssine, si je te dis que j'ai assisté à absolument, j'étais présent plutôt dans toutes les manifestations à lesquelles tu avais appelé. J'étais vraiment à toutes. À toutes pour certaines. J'ai été présent parce que les leitmotivs m'intéressaient. Pour d'autres, Houssine, ça te paraîtra peut-être banal, mais j'aime, il y a par moments la banalité est bonne à Houssine. Toutes les manifestations à lesquelles tu as appelé étaient belles. Elles étaient vraiment belles. Elles étaient vraiment belles. Avait, je dirais une ambiance bon enfant. Il y avait de la joie, etc. L'ambiance bon enfant me dérangeait un petit peu, mais il y avait de la joie. Il y avait du bonheur même. Aussi, à côté de toi, il y a des hommes et des femmes que j'aime beaucoup. Que je respecte beaucoup. Des hommes et des femmes qui me manquent. Actuellement, Houssine, mon objectif, c'est d'effacer toutes les fautes que j'ai commises durant ma vie. Et pour ça, je fais des efforts. Je fais des efforts. Des efforts peut-être non encore à la hauteur d'absoudre mes fautes. Mais je pense que mes efforts sont bons, mais quand même, sont appréciables. Houssine, dans mes prières, pour Dieu, énormément de personnes sont présentes explicitement, c'est-à-dire par le prénom. Et énormément de personnes
sont présentes implicitement, c'est-à-dire d'une manière collective. Quand je me déplace, que ce soit ici au Canada ou en Algérie, j'ai toujours une activité additionnelle. Quand je me déplace dans un moyen de transport, c'est-à-dire immobile, à l'intérieur du moyen de transport, j'ai un livre. Et quand je me déplace en mobilité, c'est-à-dire en marchant, en étant mobile, en marchant à pied, j'ai tout le temps ce chapelet à Hussein. C'est-à-dire avec ce chapelet, je complète mes prières. Pour Dieu. Voilà, Hussein. C'est donc... voilà, maintenant je reviens à des événements. Assez simple, Hussein, assez simple. C'est simple. Des anecdotes à Hussein. Non, pas des anecdotes d'abord. Non, les anecdotes viendront après. Hussein, je t'ai vu danser dans une vidéo très courte en Algérie, je t'ai vu danser. Ça me ferait énormément plaisir de revoir cette vidéo à Hussein. Peut-être que certains me diront que j'hallucine. Même dans ce cas-là, je préfère garder mon hallucination. Mais je suis convaincu de t'avoir vu danser à Hussein. Bon. Hussein, parmi des photos que j'ai vues, sur le web, celle avec ton épouse autour d'une table à manger, merveilleuse à Hussein. Elle est merveilleuse. Celle où tu étais tout seul, je vois dans le visage de l'homme, de la bravoure, de la générosité, de la bonté. Et j'ai découvert récemment une photo à Hussein. Tu étais légèrement décalé par rapport à ton épouse et à tes enfants. J'évite de parler des vies privées à Hussein. J'évite de parler des personnes qui ont été rappelées à Dieu. Mais dans le cadre de cette photo, je préfère dire ce que je pense personnellement. J'avais l'impression que tu disais, voici la reine qui a donné naissance à mes enfants. C'est l'impression à Hussein. Dans les photos dans lesquelles tu étais seul, Hussein. Un sacré de bonsoir. Et tu es élégant, ou pas? Tu es élégant. Moi, je ne suis pas du tout élégant dans mes tenues vestimentaires. Je suis loin d'être élégant. Il n'y a pas... Peut-être que j'ai pas... Un inspecteur, etc. Un inspecteur, un ordonnateur. Sur comment je m'habillais, etc. Excepté peut-être ma petite sœur. Si j'ai une petite sœur, je l'aime tellement que j'ai peur d'elle. Chaque fois qu'elle me demande de la prendre quelque part, en voiture,
elle me contrôle. Va te raser, tu te changes, bon, tu prends une douche, tu te rases, tu te changes et tu me prendras. Et fiche-moi la paix, tu demanderas à nos autres frères de te prendre là où tu veux. Et fiche-moi la paix, moi j'ai envie de me reposer, on a joué au domino. Donc il n'y a pas une personne qui m'ordonnera sur comment je dois m'habiller. Voilà, Hussein. Maintenant, voilà. Je reviens Hussein, à deux anecdotes que j'ai envie, peut-être qu'elles seront décalées, vu l'endroit où je suis et l'endroit où tu es, qu'elles paraîtront décalées. J'éviterai de citer les noms à Hussein pour des raisons d'intimité, de respect. Voilà. Dans notre village à Hussein, Boujlil, Boujlil. J'ai un ami, je vais légèrement décorer l'anecdote, légèrement la décorer, hein, mais l'anecdote est vraie. J'avais un ami qui habitait en marge du village, Lazé. Il avait un petit poulailler, son épouse avait un petit poulailler, une toute petite basse-cour, hein, une modeste basse-cour. Un chacal, un chien, a fait fureur dans sa petite basse-cour. Chaque fois, il lui prenait une poule, un poussin, un petit coq. Et s'il a juré, c'est que tu vas mourir d'une sale mort et que tu vas te suicider. Donc, il lui a tendu un piège, il a attrapé le chacal. Qu'est-ce qu'il a fait à Hussein? Il a pris 2 pots de lait vides. Aluminium, hein, aluminium. Il les a nourris à la queue du chacal, les 2. Et il l'a lâché le chacal. Le chacal avec la forêt, avec les pierres, avec le blocage des 2 trucs, des 2 pots de lait, les 2 pots de lait faisaient un bruit d'enfer pour le chacal. Donc le chacal ne pouvait pas s'arrêter de fuir. Donc cet ami m'a dit le lendemain, m'a dit que le lendemain, il avait trouvé le chacal mort avec les 2 pots accrochés, noués à sa queue. Donc voilà, il m'a dit, le chacal s'est suicidé. La peur a fait suicider le chacal. Le chacal. Il y a une autre anecdote à Hussein, du moins une histoire, un conte de Damajid en Algérie. Bah, la famille, bien sûr, j'ai envie de voir ma famille en Algérie, ça fait un bail déjà. Ça fait un bail déjà, hein. Donc, Hussein, Damajid nous raconte en kabyle, c'est mieux avec sa technique, avec ses mimiques, avec ses gestes, avec son ton, sa façon de raconter. Damajid, c'est Coluche, hein, c'est un sosie de Coluche. En termes de blague, hein. En termes de visage, de forme, c'est quasiment Alain Delon. Même si ce n'est pas une référence, c'est Delon. Hein? Damajid nous a raconté sur l'histoire du partage du ciel et de la terre entre le coq et lui, l'aigle royal. L'aigle royal et le coq, comment ils se sont partagés le monde. Le coq qui est marié, il a une belle petite poule, des poussins avec elle, petit poussin sympathique comme ça. Et il était méchant avec sa poule, avec son épouse, avec sa dulcinée. Il était un peu méchant, il était sévère à la maison, etc. Il gueulait, etc.
La poule en avait marre, elle s'est plainte auprès de l'aigle royal. L'aigle a vu le coq, ça va, ça se passe bien chez toi? Le coq, oui, ça se passe très bien. Ah bon, ça se passe très bien? Oui, ça se passe très bien. L'aigle s'adresse à la poule. Inès, la deuxième fois, tu m'appelles aussi. Donc le coq a cassé les pieds à sa poule. Il a cassé les ustensiles. Il a engueulé tout le monde. Et c'est un fainéant, bien sûr. Le coq est un fainéant. La poule s'est plaint une deuxième fois. L'aigle royal au coq. C'est la deuxième fois que je te demande est-ce que ça va très bien chez toi là. Le coq, ça va très bien, etc. La troisième fois, la poule se plaint. Et l'aigle royal vient. Il prend le coq par ses griffes là. Les griffes, j'ai oublié le nom. Hein. J'ai oublié le nom des griffes d'un aigle royal là. Il le prend. Il monte avec. Que vois-tu? L'aigle royal au coq. Que vois-tu? Là, je vois le jardin, je vois ma maison, je vois les enfants, je vois ma femme, je vois les voisins, etc. Inès, pas encore. On monte un peu plus. Le coq lui demande où est-ce que tu me prends là? Où est-ce que tu veux me prendre? Inès, je vais te prendre chez moi et tu verras ma femme, je vais te présenter ma femme, je vais te présenter mes enfants, etc. Ah bon? Inès, d'accord, Inès, on va prendre un café, etc. On va manger un petit bout chez moi. Ah bon? D'accord, dans ce cas-là, d'accord. Il monte encore. L'aigle royal monte un peu plus. Qu'est-ce que tu vois? Hop, Inès, ça commence à devenir jaune. Je vois du jaune, du vert. Je vois. Les montagnes sont devenues petites, etc. Hop. Inès, pas encore. On monte. Et le coq commençait à avoir les vertiges. Inès, est-ce qu'on est bientôt arrivé là chez toi? Inès, oui, bientôt on arrive. On n'est pas loin. L'aigle royal monte encore. Qu'est-ce que tu vois? Je vois tout est bleu. Hop. Là, ça commence à devenir un peu plus clair pour toi. Inès, on monte encore. Inès, on n'est pas loin de chez moi. On monte encore un peu plus. Inès, qu'est-ce que tu vois? Inès, je vois la terre complètement comme un ballon. Ah, Inès, là c'est bon. On est arrivé. On est presque arrivé. Et par la dotation divine de l'aigle royal du sens de la géodésique. La géodésique, c'est la géométrie sphérique, hein, c'est les courbes de la géométrie sphérique. Géodésique, il a bien calculé. L'aigle royal lâche le coq. Et le coq retombe juste à côté de chez lui. En vitesse, il rentre dans sa basse-cour, il demande à sa femme la poule. Inès, j'ai une fièvre de cheval. Inès, tu me fais un foulard autour de la tête, une couverture et je vais dormir. La poule, elle a peur de son mari, etc. Elle fait ce que le coq lui a demandé. Et maintenant, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, Inès. J'ai fait un tour avec l'aigle royal. Je regrette d'avoir fait ce tour. Inès, nous avons été pour prendre un café chez lui, il va vous présenter sa famille, etc. Et fiche-moi le coq à sa femme, fiche-moi la paix, laisse-moi dormir. Il dort toute la nuit. Au lendemain matin, la poule le réveille. Hé, mon cher mari, il faut que tu ailles faire il faut que tu prennes les enfants à l'école. Mais fiche-moi la paix avec tes enfants, avec l'école, etc. Fiche-moi la paix avec tes enfants, avec l'école. Laisse-moi dormir, j'ai encore de la fièvre. Tu me prépares le café et tu me fiches la paix. Tu prends tes enfants à l'école. Donc la poule, elle prépare le café, elle prend les enfants à l'école, etc. Elle revient, elle prépare à manger, elle fait ce qu'elle fait, etc. Le coq, la journée au lit. Au lit. Le lendemain, le surlendemain, la poule au coq. Et il faut que tu ailles au marché là, pour acheter de quoi manger. Là.
le coq, fiche-moi la paix avec tes enfants, avec l'école, avec le marché et les courses. Faut faire les courses et démerde-toi. La poule, elle fait la main, elle fait. Elle part au marché, elle fait les courses, elle revient, etc. Le troisième jour. Et maintenant, la poule qui s'adresse au coq, maintenant, ce que tu dois aller voir, ce qui se passe dans le village, etc., etc. Et écoute-moi. Pour la dernière fois, nous allons partager le monde ensemble. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est en deçà de la clôture vers l'extérieur, et moi, je m'occupe de la clôture vers l'intérieur. Et depuis ce jour, Hussein, quand tu étais chez nous là, as-tu vu un coq, Hussein, circuler dans un village? Dans la ville? Jamais. C'est la poule qui prend ses enfants. Et qui sort, va grouiller, qui fait le tour du village avec ses enfants. Mais le coq, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Voilà, Hussein, pour les deux anecdotes comme ça, pour décontracter un petit peu. Ensuite, je reviens à quelques événements. L'une des photos que j'aime le plus, c'est celle où tu as les enfants de Halim Sili sur tes côtés. Le garçon et la fille de Halim Sili à côté de toi. C'est une belle photo, Hussein. C'est une très belle photo. Comme je dis à Hussein aujourd'hui, c'est pas le truc des actions ou pas d'actions, etc. C'est juste personnel. Il y a un certain moment, il y a quelques années de ça, Tazmalt ou Boujlil, peu importe, hein, j'ai le problème des années, le problème des dates, les années, les endroits commencent à m'échapper. Donc je peux me tromper, Boujlil ou Tazmalt, quelque part, sans cabinet médical à Tazmalt. Mais la semaine prochaine, on se voit à Alger, on prendra des cafés, on mangera un bout ensemble, etc. à Alger. Mais j'ai réunion conseil national, quelque chose comme ça. Conseil national comme ça. Et à ce coup, il faut parler du parler de travailleurs, le bâtiment de l'UJDA, Chamonix. Ah, c'est à quelle heure vous commencez votre réunion? On m'a dit 10h, 11h, quelque chose comme ça. Ah, je viendrai, je rentrerai, je serai présent. Personne ne te laissera entrer, parce que tu n'es pas militant du FFS, tu n'as pas de carte adhérent, tu n'as rien. Ah, c'est même que je m'en appelle avec les histoires là, tu ne peux pas rentrer, etc., etc. Ah, je viendrai, je rentrerai, je te ferai un clin d'œil, ensuite on verra. Effectivement, Hussein, je suis parti Chamanœuvre, je suis rentré, j'ai regardé Dahman, je lui ai fait un clin d'œil, je me suis installé au fond. J'avais trouvé un homme en train de parler. Un homme en train de parler. Ce qu'il disait à Hussein était vrai. Hein? Ce qu'il disait était vrai. C'était la vérité. Mais c'était la construction de sa vérité qui était titubante. Là, hein? Elle était très parcellaire. Mais ce qu'il avait dit était vrai. Mais la construction de cette vérité était titubante. Donc après, genre, 20 minutes, maximum une demi-heure, j'ai quitté la salle. Je ne sais pas si c'était en fin de journée, dans la semaine d'après, je ne me souviens plus. Bon, donc j'ai pris un café avec Ahmed, je t'ai dit que je suis rentré. Donc, s'il te plaît, avec tes histoires de sécurité, etc., tu me lâches un petit peu les baskets là, avec ces histoires. Okay?
Nous sommes un pays sous-développé, nous sommes ce que nous sommes. Bref. Donc voilà ça, c'était une anecdote à Russie. Des anecdotes, des événements sympathiques m'ont été racontés. Aussi, tu as été rappelé à Dieu le 23 décembre 2015. Donc le 23 décembre 2015, tu as été rappelé à Dieu. Une de mes relations, un ami, je dis un ami, m'avait appris que tu étais malade bien avant. Je savais que tu étais malade. Et je l'ai vu dans probablement j'ai vu que tu étais malade dans ta dernière intervention filmée. Je voyais que tu étais, que ta forme avait changé. Donc, le 23 décembre 2015, Dieu t'a rappelé auprès de ceux qu'il aime, auprès de ses élus. Le 20 décembre, la semaine du 12 au 20 décembre 2015, j'étais en Algérie. Donc, une semaine avant ton décès, j'étais en Algérie. Donc, je suis rentré vers le 19 ou le 20 décembre à Montréal. En Algérie, il avait fait chaud. Donc, j'avais une tenue conforme à la chaleur, au climat de Tamourt. Et je pense aussi, avoir offert mon manteau à quelqu'un en Algérie. Donc, je suis venu avec une tenue assez légère. J'arrive à Montréal le 20 décembre. Il faisait peut-être moins 30, moins 35. Donc je sors de l'aéroport à la maison, chez moi. Le lendemain, Hussein, j'ai eu la grippe et le rhume les plus carabinés de toute ma vie. Une semaine clouée chez moi, enfermé chez moi. C'était Tahar Moussawiyat el-Karbis qui venait. Il avait appris au téléphone que je suis rentré. Donc il est venu me voir, c'est lui qui s'est occupé de moi. Ensuite, j'ai été chez mon frère. Donc le 23 décembre à Hussein, ou le 24 décembre, j'ai appris ton décès. Je me suis dit que Dieu a écrit que je sois absent des funérailles. J'ai écrit à Hussein que j'ai l'impression que c'est une montagne qui nous a quittés. Et pour compléter mes mots, je dois ajouter ceux de Mahdi Achachor à Hussein. Mahdi Achachor m'a écrit, a commenté mes mots en écrivant une montagne magique, sinon rien. Hussein, je pense qu'en plus de la doua de Saïd Chiban, paix à son âme, qui vient d'être rappelé à Dieu aussi, qu'en plus de la doua de Saïd Chiban pour toi,
c'est les mots de Mahdi, que je considère comme un frère, sont les plus beaux que j'ai eu la chance de lire. Sont les plus beaux. J'ai vu quelques hommages comme ça, j'ai parcouru en diagonale quelques hommages, quelques mots qui ont été écrits après ton départ. Mais plus beaux, plus forts que ceux de Mahdi Achachour, jamais lu des mots de ce type à ce jour. Aussi, la différence de somptuosité dans tes funérailles et de celle de Dahman. Il y a deux petites différences de somptuosité. Deux petites différences qui sont dues à ton aura. Ton aura. La foule qui était nombre de personnes qui ont assisté à ton enterrement et le volume des louanges qui t'ont été faits sont énormes, enormous, huge. Comme la foule qui était, ceux qui ont honoré les funérailles de Dahman étaient aussi nombreux. C'est proportionnel à son aura. Les louanges à Hussein, les prières, les doigts qui ont été donnés pour Dahman étaient du même calibre, étaient de la même intensité, de la même teneur, de la même ferveur. Voici des... Sauf qu'elles ont été données peut-être par des sages, des bons, moins connus que Saïd Chiban. Ce sont les deux légères différences dans les somptuosités des funérailles. Donc Hussein, moi j'agis, je continuerai à agir, je ferai pour que derrière ma présence physique, il y aura au moins quelques bons mots à mon égard. Quelques bons mots à mon égard. Jusqu'à maintenant, j'avais prévu de dire d'autres mots. Mais je suis très heureux à Hussein d'avoir gardé ma passion au fond de moi. Je suis très heureux à Hussein. Oui. Quand j'étais à New York à Hussein, j'ai été à l'immeuble dans lequel tu as pris un appartement qui a servi de bureau pour la révolution algérienne. Comme je l'ai dit au début à Hussein, j'ai commencé à lire dès l'âge de 13-14 ans des livres, de gros livres. C'est à 16 ans que j'ai lu un gros livre comme ça, d'économie politique de Raymond Barre. Maximum 17 ans, j'ai lu une grosse brique comme ça, d'économie. Même si je suis plutôt porté sur les mathématiques, mais je lisais pas mal. Assez pour un adolescent. Donc j'étais dans cet immeuble. Tu avais pris un appartement qui a servi pour la révolution algérienne. J'aurais aimé avoir avec moi le numéro de l'appartement. Probablement
qu'en demandant au gestionnaire, il m'aurait indiqué, dans ce cas-là, j'aurais demandé la permission de visiter, l'autorisation de le visiter et de dire à l'occupant la valeur de ce logement de cet appartement pour l'histoire universelle. Et malheureusement, je n'avais pas le numéro de l'appartement. Sinon, à travers ce que tu as fait pour la révolution, ce que tu as fait pour l'indépendance de notre pays, j'ai appris ce que sont les valeurs de la confiance. La valeur de la confiance, aussi. J'ai appris ce qu'est la valeur de la confiance. J'ai appris ce qu'est la valeur de la droiture, de la rectitude et de l'honnêteté. Peu importe les résultats, peu m'importe. C'est pour cette raison, Hussein, que ce jour, Hussein, j'éviterai, bien sûr, de citer des noms de personnes. J'éviterai de parler de certains faits bien précis. Mais j'ai envie de demander à Hussein, si tu croises Ramadan Abban, posez-vous la question, demandez-vous si vous aviez agi ensemble pour la libération de notre pays, si vous aviez agi ensemble, auriez-vous réussi? C'est une question qui me tarabiste aussi. Avec les génies qui vous caractérisent, le génie de Ramadan Abban, le génie de Ekrim Hussein, avec les intelligences qui vous caractérisent et qui sont différentes. Vos génies sont différents, vos intelligences sont différentes. Votre objectif est le même. Auriez-vous réussi? Certainement oui, à la condition nécessaire, non suffisante, de la présence de l'Arbi Ben Mehdi avec vous. Il est hors de mon propos de sous-estimer ou de mésestimer la contribution, les efforts des uns et des autres. Il est hors de question à Hussein, pour moi, d'oublier les soldats de la libération de l'Algérie qui étaient des civils. Il y a quelque chose qui me revient, Hussein, il est sur le bout de la langue, là j'ai perdu le fil. Pas grave. Hussein, comment ai-je découvert le gros des informations qui concernaient la révolution? Ah, voilà, l'idée me revient. Hussein, je me suis intoxiqué avec des livres de prétendus livres d'histoire écrits par des Français sur la guerre de libération nationale. Je me suis intoxiqué avec. Parmi eux, ceux qui t'ont affronté sur un plateau d'une télévision française. J'étais intoxiqué par leurs livres. C'était les uniques livres qui circulaient en Kabylie, à Moujlil. C'était les uniques livres qui étaient accessibles pour moi en français à l'époque. J'étais très jeune quand je les ai lus. J'étais vraiment très jeune. Hein? Collège, lycée, quelque chose comme ça. Quand est-ce que je me suis réconcilié avec l'histoire de la guerre de libération nationale? C'est quand j'ai lu les livres que tu as offerts à Dahman, les livres d'histoire écrits par Charles Robert Ageron.
là, quelle chance, je me suis dit, quelle chance de vivre dans un si merveilleux pays, dans une si merveilleuse patrie. En parlant de livre, c'est le dernier mot. Ah non. J'aurais aimé te parler, Houssine, de ton slogan, le droit d'avoir des droits. Le droit d'avoir des droits. Je l'ai lu chez Anna Arendt. Je l'ai lu, Houssine, dans un livre écrit en anglais par des Canadiens, du temps où je lisais pour une maison d'édition. On m'a demandé de donner mon avis sur la traduction de l'anglais vers le français de ce livre. Bien sûr que j'avais appuyé. Je l'ai lu, le droit d'avoir des droits. Mais je pense à Houssine, je pense que l'origine de cette expression, de ce motto, de ce leitmotiv, de cette revendication, remonte à très longtemps. Elle remonte à Ricardo Alvaro du Panama. Et bien avant Ricardo Alvaro, je pense qu'elle remonte à Rufia Alvaro. J'ignore s'il y a un lien de parenté entre Ricardo Alvaro et Rufia Alvaro, qui est elle aussi panaméen, j'ignore. Mais j'ai croisé quelque part qu'elle aussi avait parlé de ce droit d'avoir des droits dans une autre forme et la somptuosité du crime en dépossession quand j'ai découvert toute sa valeur. Toute sa valeur. Quand j'étais en Algérie, aussi, j'avais des difficultés avec toi. J'ai horreur aussi de comprendre le sens primaire des mots. J'aime fouiller, j'aime aller plus loin, au-delà des mots. J'avais eu des difficultés avec toi. Houssine, je termine à Houssine ces mots pour toi en te disant, en te répétant plutôt, parce que je l'ai dit avant. Une fois, tu m'avais demandé de faire quelque chose, je t'ai dit, laisse-moi tranquille, après je verrai. Tu m'as demandé de faire, tu m'as dit, qu'est-ce que tu attends pour faire ceci, cela et cela et cela. J'ai dit, bon, maintenant, laisse-moi tranquille, laisse-moi quelque chose d'autre. Hein. Laisse-moi quelque chose d'autre. Et ensuite, je verrai. Et le dernier échange à Houssine que nous avons eu a eu lieu à Boujgué. À ce jour, cet échange à Houssine, en tête à tête, nous nous sommes isolés à Houssine. C'était à Boujgué, nous nous sommes isolés. L'échange était triste à Houssine. C'est la tristesse de cet échange à Houssine que je ferai de mon mieux à Houssine pour la changer en joie. Pas la mienne, pas la tienne, Houssine. La joie de la nation algérienne à Houssine. La joie de la nation algérienne qui souffre et qui résiste. Houssine, dois-je te dire que tu as toute ma considération? Oui, je crois te le dire. Dois-je te demander un service à Houssine? Oui. Tu diras à Lounas Mato. Merci pour l'obol qu'il m'a offert. Et que lui aussi fait partie de ces personnes qui sont en permanence dans mon cœur. Je pense aussi, à la minute où je te parle à Houssine, je pense à Ima, à ma mère. Houssine,
toi, Lounas et Dahman, et tous les autres Hussein, reposez en paix dans les bras, dans l'amour de vos mères,